আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। কী অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? আজকে 2025 সাল 15ই নভেম্বর আমরা যাইতেছি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কাদিয়ানীদেরকে জাতীয়ভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণার দাবিতে আয়োজিত এক বিশাল আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে। তো আমরা এমনিতেই দেরি করে বের হয়েছি, এই জন্য আমরা জানি যে যাইতে যাইতে অনেকগুলো স্পেশাল বক্তব্য আমরা মিস করব, কিন্তু কিছু করার নেই। দেরি যেটা হয়েছে ওইটা তো আর আমরা ফিরে আনতে পারবো না। তো আমরা যাইতে যাইতে মোটামুটি অনেকখানি পার হয়ে গেছে। আমরা প্রায় দুপুরে 11:30-12টার দিকে ওখানে যেয়ে পৌঁছাইছি। তখন একদম কয়েকটা মেইন বক্তব্য যাদের উদ্দেশ্য করে আমি গেছিলাম, তাদের মধ্যে দুইজনের নাম না বললেই নয়। পাকিস্তানের একজন হলো মুফতি মনজুর মেঙ্গল সাহেব, আর একজন হলো আওরঙ্গজেব ফারুকি সাহেব। এই দুইজনের বক্তব্য আসলে আমি ফেসবুকে নজর রাখতেছিলাম যে তাদের দুইজনের বয়ান শেষ, আমার যে কেমন লাগছে, খুব আফসোস লাগছে আসলে। তাদের বক্তব্যটা বিশেষভাবে শোনার জন্য আমি আসছিলাম, কিন্তু কিছু করার নেই। যতটুকু আইসা পারছি ততটুকুই আলহামদুলিল্লাহ। তবে আমি আর বেশি কথা বলবো না, কারণ এর সামনে থেকে শুধু বয়ান চলবে। বয়ানের মেইন পয়েন্টগুলো তুলে ধরা হলো। বহু দেশের মধ্যে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা সরকারিভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে হয়েছে, কিন্তু আমরা তাদের থেকে বারবার আসার পরেও তাদের থেকে অমুসলিম ঘোষণা আমরা পাই নাই। আমরা দুঃখিত। এর জন্য আমি সকল কৃতজ্ঞ আহ্বান জানাবো। 5ই আগস্টের পরে বাংলাদেশের ভিতরে ইসলামী উত্থানে একটা সুযোগ এসেছে। আমাদের নিজেদের পর্দার হয়ে কাদিয়ানীকে অমুসলিম ঘোষণা করব, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আল্লাযীনা আওফু ওয়াহদা अम्मा बाद खत्म नबुव्वत के उन्वान पे ये बात जे नशीन फरमा लें, आदम से लेकर ईसा अम्बिया हैं, हुजूर इमाम नबीउल अम्बिया हैं। आदम से लेकर ईसा ये अम्बिया हैं, हमारे पैगंबर इमामुल अम्बिया हैं। आदम से लेकर ईसा ये अम्बिया हैं, हमारे पैगंबर सैयदुल अम्बिया हैं। आदम से लेकर ईसा ये अम्बिया हैं, हमारे पैगंबर खातमुल अम्बिया हैं। इमामुल अम्बिया आगे अब नबी की हाजत नहीं है, नबीउल अम्बिया आगे नबी की हाजत नहीं है। सैयदुल अम्बिया आगे नबी की हाजत नहीं है, खातमुल अम्बिया आगे नबी की हाजत नहीं है। ये तो हमारा अकीदा है। हमने इस अकीदे का इजहार मस्जिद में बैठ के किया है, मदरसे में किया है, हमने मेहराब पे किया है, हमने स्कूल और कॉलेज में किया है, हमने मैदान में किया है, हमने ऐवान में किया है। मैं दलाइल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। बांग्लादेश में 3 तबकात हैं। नंबर 1 अवाम है, नंबर 2 असम्बली के अरकान है, नंबर 3 उलमा है। हम 3 तबकों ने 3 काम करने हैं। आज उलमा इस बात कहा करे, दलाइल के साथ खत्म नबुव्वत को बयान करेंगे, अवाम को मैदान में खड़ा करेंगे, दलाइल पे होने वाले शुबहात का जवाब देंगे। अवाम ये फैसला करे हम कादियानियों से बाइकाट यूं करेगी, निकाह का बाइकाट होगा, जनाजे का बाइकाट होगा, तिजारत में बाइकाट होगा, हम इनका सोशल बाइकाट करेंगे। और अरकान असम्बली ये तय करे हम बांग्लादेश की असम्बली में इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार देंगे। इसलिए हम 3 फैसले कर ले। अवाम सोशल बाइकाट करेगी, उलमा दलाइल से बात करेंगे, और असम्बली से इस केस को जीत कर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाएगा। सदर इजलास अकादर उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तानी कौम की तरफ से मोहब्बत भरे इखलास भरे सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातिमुल अंबिया व अंतुम खातिमुल उमम।
أو كما قال عليه الصلاة والسلام আমার শেষ কথা নবীর পরে বেদাতে হেদায়েত নাই বেদাতে হারামে কোন বাতিলের সাথে আপোষ নাই কোন বাতিলের সাথে আপোষ নাই আমি যারা শিবিরের লোক আসছিল তাকেও বলছি আমাদের বিএনপি লোক আসছিল তাকেও বলছি আপনারা যদি ক্ষমতায় যাইয়া কেরকামের ঘোষণা না দেন আপনাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হবে जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सदर हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج بنگلہ دیش ڈھاکہ میں اس تاریخی کانفرنس میں مجھے اور پاکستان کے دوسرے علماء کرام کو دعوت دی اس میں شرکت کی سعادت بخشی یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے بر صغیر کے تمام مسلمان تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اس عقیدے پر متفق ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا امت کی وحدت قیادت کی وحدت ایک اچھی علامت ہے اور آپ ختم نبوت کے عقیدے کے عنوان سے آپ کو اس اتحاد و اتفاق کا ایک منظر نصیب ہوا ہے ختম নবুয়ত মহাসম্মেলনের পক্ষ থেকে কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে গতকাল এই ختم নবুয়ত মহাসম্মেলনের কর্মসূচি করছি। 1 নম্বর কর্মসূচি আগামী 30 এপ্রিল পর্যন্ত সর্বস্তরে আলেম ওলামা তৌহিদি জনতার অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালিত হবে। 2 মে ও জুন মাস জুড়ে দেশের প্রতিটি জেলায় দায়িত্বরত জেলা প্রশাসক ডিসি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। 3 জুলাই 2026 থেকে নভেম্বর 2026 5 মাসে সারা দেশে প্রতিটি বিভাগে পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় ختم নবুয়ত সম্মেলন আয়োজন করা হবে। 4 উপরোক্ত শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করার পরও যদি কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করার ন্যায় সঙ্গত দাবি সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত না হয় তবে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে দেশের প্রতিনিধিত্বশীল শীর্ষ ওলামায়ে কেরামের নিয়ে 2026 সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় ওলামা মাসায়েখ সম্মেলন আহ্বান করা হবে।
সেই সম্মেলনে কঠিন থেকে কঠিন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে 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 ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সফলভাবে আমাদের কনফারেন্স শেষ হয়েছে। যদিও বিএনপির সালাউদ্দিন আয়শা একটু বিটলামি করছিল, এই দৃশ্যটা আজকের সেরা দৃশ্য ছিল ভাই। এখানে আয়শাও সে পড়াশোনা করতেছে, মানে এই রকম ছাত্র পাওয়াটা প্রত্যেকটা মাদ্রাসার জন্য ভাগ্য। আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের মধ্যে কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করার ব্যবস্থা করে দিক, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।